वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अज दे दिन ज्योति जोत समाई सी और सतगुरु जी ने 2 दिन पहला गुरता गद्दी साहब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं नमस्कार करके सारियां सिखां नूं हुक्म कीता कि तुहाडा अज तो सारा अगवाई गुरु ग्रंथ साहब पातशाह करनगे। सो अज 10वें पातशाह का ज्योति जोत दिवस असीं मना रहे हैं। गुरु साहब किरपा करन जिहड़ा सानूं सतगुरु जी ने पवित्र सिद्धांत बख्शिश कीता सी ਉਹ ਸੀ पवित्र गुरबाणी एक ओंकार तो लैके 18 तस्वीर तक गुरु चरना च अरदास भी आ सतगुरु जी ये समुची लकाई थोड़ी शरण दे विच आ जाए तो सिख जिहड़े अचेचे तौर पर थोड़ी इस अदुੱਤੀ बख्शिश नूं अपने हिरदियां दे विच संभालन। दूसरी बेनती जिहड़ी सब तो वड्डी जिस करके तुहानूं अज कष्ट दिता ये 24 अक्तूबर नूं एक नोटिफिकेशन हुई हरियाणा सरकार वालों गवर्नर वालों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ all the 41 members so nominated by the government shall elect their presidents ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਟਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ना कि उत्थे दी संगत ने नोमिनेट करनी। ये एक होर गहां फर्दर होर प्रोविजन पाता इट विल एग्जिस्ट फॉर 18 मंथ्स। आफ्टर 18 मंथ्स वट विल हैपन प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इलेक्शन अंडर सैक्शन 11 आर नॉट हैल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ अर्लीयर जे 18 महीने वो नहीं चोण होंदी जिहड़ी नोमिनेट सरकार ने करनी आ फिर ए न्यू एडहॉक कमेटी शैल बी नोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 18 मंथ मीनिंग देयर बाई कि 3 साल की जी उन्हें इस नोटिफिकेशन दे विच एक दे दी आ भी जी एडहॉक कमेटी वो सरकार बनाऊगी। हुण एक सवाल पैदा होंदा कि ये पैरा नंबर 2 सबसैक्शन 2 का पैरा नंबर 9 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा बहुत अहम रखदा सिखां लई कदे भी सिख बर्दाश्त नहीं करते। The government may nominate one of the members of the committee or the ad hoc committee as the case may be as patron। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ उन्होंने बेनती करदा नोटिफिकेशन आ ये जे आपां इदां ही चलाया तो फिर जिद्दां अज नंदेड़ साहब का अबचल नगर नंदेड़ का चलदा तख्त इवें तुहाडी कमेटी भी चलूगी। इस गल दा सानू खासा सी वो खासा अज सानू प्रतख नज़र आ रहा। तुहानू निमरता सहित बेनती है डुले बेरां दा हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं कुछ दिन पहलां भी बेनती कीती सी कि तुसीं श्री अकाल तख्त की शरण विच आवो जे आपां शरण अकाल तख्त दी आवांगे सारे मसले हल हो जाणगे ते जे आपां ना आए किते चूक कर गए तो फिर इतिहास ने सानू माफ़ नहीं करना। मैं 1920 का भी तुहानू समा चेते कराउणा चाहुंदा। उस 1920 के समय में सरकार ने कमेटी नोमीनेट कर दी सिखां ने बर्दाश्त नहीं सी कीती भावें एडहॉक कमेटी अपनी बनाई सी। सो ये सीधा प्रबंध जिहड़ा हरियाणा कमेटी का वो हरियाणा सरकार के हिस्से चलिया जाना। मैं निमरता सहित बार बार इस करके बेनती करदा आ तां हुण प्रतख सारा कुछ सानू दिस रहा कि जिहदी पैटर्न एक मनुख करूगा तो साडे दा पवित्र सिद्धांत जिहदे ते अज आपां खड़े हैं सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ वो सिद्धांत नूं मध्यम पाउण दा अज कोझा यतन जिहड़ा है हो रहा। मैं तुहानू निमरता सहित बार बार फिर बेनती करदा कि ये श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती दे विच आ जाओ। साडे सारी अगवाई पंथ की परस्ती श्री अकाल तख्त साहब करते आ और साडी सरपरस्ती
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਅੱਜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 29 ਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 14-40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਸਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਦਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖਤ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਐਜ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਸਬੀਹ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ all the 41 members so nominated by the government shall elect their presidents, senior presidents etc. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਫਾਰ 18 months। ਆਫਟਰ 18 months what will happen? Provided further that if election under section 11 are not held within the period of 18 months, earlier ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊ ad hoc committee shall be nominated by the government for a further period of 18 months, meaning thereby ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ad hoc ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। The government may nominate one of the members of the committee or the ad hoc committee as the case may be as patron। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਖਤ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 1920 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ 1920 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 29 ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 14-40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਦਕੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖਤ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਐਜ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਸਬੀਹ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿ all the 41 members so nominated by the government shall elect their presidents, senior presidents etc. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਫਾਰ 18 ਮੰਥਸ। ਆਫਟਰ 18 months what will happen, provided further that if election under section 11 are not held within the period of 18 months, earlier ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊ ad hoc committee shall be nominated by the government for a further period of 18 months, meaning thereby ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ad hoc ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। The government may nominate one of the members of the committee or the ad hoc committee as the case may be as patron। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਖਤ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਏ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 1920 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ 1920 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ad hoc ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਅੱਜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 29 ਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 14-40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਲਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰਾਲੀ ਚਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਲੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਐਜ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।